اور جیسے خدا کی خادمہ نے بتایا ٹرو کرسمس جو ہے وہ ایک خوشی کا دن ہے. سب خوشی کرتے ہیں, سب خوش ہیں, آج سب خوشی منانے آئے ہیں یہاں پر. لیکن ایک میرا سوال ہے, ہر ایک کا خوشی منانے کا طریقہ ہو رہا ہے. کوئی کرسمس ٹری لگا کر خوشی مناتا ہے, کوئی سینٹا کلوز لگا کر خوشی مناتا ہے, کوئی نئے کپڑے پہن کر خوشی مناتا ہے, کوئی اچھے کھانے کھا کر خوشی مناتا ہے, کوئی اپنوں کو کال کر کے خوشی مناتا ہے, کوئی دوستوں کے ساتھ گھوم کر خوشی مناتا ہے. لیکن خوشی منانی ہے, لیکن بائبل کے مطابق خوشی منانی ہے, ورنہ کرسمس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بولیں ٹرو کرسمس, بولیں اصل کرسمس. ہاللیلویا. ایک پکچر دکھائیے جی, پکچر نمبر 1, ڈیلیٹ. اس بٹن کو اپنے آنکھوں میں بٹھا لیں. کرسمس کا مطلب ہے ہر اس بوجھ کو آج اپنے جیون سے ڈیلیٹ کر دیں یسوع مسیح کے نام سے. ہر اس گناہ کو جو آپ کے اندر ہے آج اس کو ڈیلیٹ کر دیں یسوع مسیح کے نام سے. اس طرح آپ نے اگلے سال میں نہیں داخل ہونا جیسے آپ ہیں. برے خیال آتے ہیں, بولیں ڈیلیٹ. بری سوچیں ہیں, بولیں ڈیلیٹ. بے روزگاری ہے, بولیں ڈیلیٹ. پاپ ہے جیون میں, بولیں ڈیلیٹ. آج اس ڈیلیٹ کو دبانا ہے آپ نے. خداوند یسوع مسیح آپ کے جیون میں سے پاپ کو ڈیلیٹ کرنے آیا. ہاللیلویا. فار ایور ڈیلیٹ کرنے آیا. ہاللیلویا. لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں, کمپیوٹر کتنے لوگ چلاتے ہیں؟ کمپیوٹر سارے ہی بیٹھے ہیں نا, آئی ٹی والے بہت لوگ کمپیوٹر چلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ایک فائل ڈیلیٹ ہو جائے وہ بعد میں ریسٹور بھی ہو جاتی ہے. کہاں ہوتی ہے وہ؟ ریسائیکل بن میں. تو اسی اوتھے جا کے پاپ نو جو ڈیلیٹ کیتا ہے وہ واپس ریسٹور کر لیتے ہو. لیکن جب کوئی فائل ریسائیکل بن سے بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے وہ پرماننٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. آج پرماننٹ ڈیلیٹ کر دیں پاپ کو ہمیشہ کے لیے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کیوں آیا؟ یسایہ 25 ورس 8, آئزایہ 25واں باب اور اس کی 8ویں آیت. کیوں آیا یسوع؟ کیا ضرورت تھی خداوند کو اپنا اکلوتا پتر بھیجنے کی؟ پڑھیے جی. وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا. ہاللیلویا. یہیں رک جائیے. وہ کیا کرے گا؟ موت کو نابود کرے گا. ہندی میں پڑھیں گے بیٹا. موت کو کیا کرے گا؟ وہ مرتیو کا سدا کے لیے ناش کرے گا. ہاللیلویا. مرتیو کا سدا کے لیے ناش کرنے یسوع مسیح آیا. یہ ہے ٹرو کرسمس. موت کو کوئی نہیں مار سکتا تھا. موت سب سے بڑی سمسیا تھی. چرچ سنے میری بات. موت ایک ایسی چیز تھی جو آنی تھی. یسوع مسیح موت کو پکڑ کر, انگلش میں لکھا ہے سوالو کر گیا. وہ کھا گیا, اس موت کو کھا گیا, اپنے اندر لے گیا وہ, اور اس نے مجھے اور آپ کو ہمیشہ کا جیون دے دیا. ہاللیلویا. پڑھیے جی آگے کیا لکھا ہے, شروع سے پڑھیے. وہ موت کو نابود کرے گا اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا. ایک تو وہ موت کو ہمیشہ کے لیے موت دینے آیا. ہاللیلویا. تو یہ نجات کی ابتدا ہے. نجات کی, ادھار کی پیدائش ہوئی ہے آج. اگر یسوع مسیح نہ آتا یہ موت کبھی بھی نہیں مر سکتی تھی. آج ایک کرسچن مرنے سے نہیں ڈرتا. آپ کو پتہ ہے جب ایک مسیحی مرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ او مرا پڑے ہے. نہیں, ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ مسیح میں سو گیا ہے. یسوع نے کیا کہا تھا؟ وہ مرا نہیں لازر کو, وہ سو رہا ہے. ہاللیلویا. آؤ جا کر اس کو جگاتے ہیں. آج عزیزوں ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں یہاں پلپٹ سے, کرسمس کے دن حقیقی کرسمس یہ ہے کہ یسوع مسیح موت کو کھا گیا. ہاللیلویا. وہ سوالو کر گیا, نابود کر گیا ہمیشہ کے لیے. آج آپ نہیں مر سکتے, آپ ٹرانسفر ہوتے ہیں. بولے میں ٹرانسفر ہوں گا. ٹرانسفر ہوتی ہے نا ابو دھابی سے دبئی, دبئی سے شارجہ. کمپنی تو سٹتی ہے نا, پوچھتی بھی نہیں آپ سے, تو آپ سے بھی خدا پوچھے گا نہیں.
آپ کو ٹرانسفر کر دے گا آسمان پر. ہاللیلویا. تو یہ جگہ ٹیمپرری ہے چرچ. ایک دن تو ہم نے آسمان پر ہی جانا ہے. آج ہم اس کی تیاری کریں گے. ہاللیلویا. اور دوسری چیز کیا کرتا ہے, وہ آنسوؤں کو پوچھتا ہے. خدا کا شکر ہے ہم لوگ خوش ہیں, ہم لوگ چرچ میں آئے ہیں. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں چرچ, ادھر دیکھیں میری طرف, آج بہت سے لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہیں. آج بہت سے لوگ ہیں جو رو رہے ہیں. میں ایک پاسٹر ہوں, میرے پاس دنیا جہان سے میسیج آتے ہیں. کرسمس کے دن بھی لوگ آہیں بھر رہے ہیں. کرسمس کے دن بھی میری بہنیں اور بیٹیاں رو رہی ہیں کیونکہ ان کے گھر میں ابلیس نے طوفان مچایا ہوا ہے. کرسمس کے دن میاں بیوی ڈیورس کی بات کر رہے ہیں. ہر کوئی خوش نہیں ہے. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, یسوع مسیح نے کہا میں آنسو پوچھنے آیا ہوں. ہاللیلویا. وہ آنسو پوچھنے آیا. یہاں پر دبئی سے کوئی روئے, کوئی آنسو بھی نہیں پوچھتا. آپ پہ انج کرنا پہنتا ہے, کوئی آنسو بھی نہیں پہنچتا آپ کے. ایسے ہی بڑا مشکل ہے کہ آپ کو اچھے لوگ, اچھی کلیسیا, اچھا پریوار مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن آنسو پہنچنے والا یسوع مسیح موجود ہے. ہاللیلویا. کوئی آپ کے آنسو پوچھے یا نہ پوچھے, یسوع مسیح زمین پر اسی لیے آیا آپ کے آنسو کو پوچھنے. پتہ ہے وہ آنسو کیوں پوچھتا ہے؟ پتہ ہے کیوں پوچھتا ہے آنسو؟ کیونکہ آسمان پر کوئی آنسو نہیں ہے. آسمان پر کوئی آہو نالا نہیں ہے, کوئی ماتم نہیں ہے, کوئی رونا نہیں ہے. وہ آپ کو پریکٹس کرا رہا ہے کہ رونا نہیں ہے. ہاللیلویا. ساتھ والے کو بولیں رونا نہیں ہے, رونا نہیں ہے. کیونکہ آسمان پر تو رونا ہے ہی نہیں. خاص کر میری جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر اور میری جو بہنیں ہیں, اوئے ہوئے ایک دفعہ سٹارٹ ہو جائیں, پاسٹر جی یہ ہو گیا, فون میں سے آنسو باہر آ جاتے ہیں. بولیں رونا نہیں ہے. یسوع مسیح آنسو پہنچنے کے لیے آیا. ہاللیلویا. آگے کیا کرنے آیا جی؟ پڑھیے پوری آیت. اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا, کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے. آمین. سب بولیں آمین. آپ کی جو رسوائی ہے, بیٹا ہندی میں بھی پڑھیں گے رسوائی کو کیا بولتے ہیں. اور اپنی پرجا کی نام درائی ساری پرتھوی پر سے دور کرے گا, آمین. کیونکہ یہوہ نے ایسا ہی کہا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے میرے پیاروں ٹرو کرسمس. آپ کے آنسو پہنچے گا یسوع. جتنا رونا تھا رو لیا اس دروازے سے اندر آنے سے پہلے. اب رونا بند. اب سیلیبریشن یسوع مسیح کے نام سے. پرابلم آئی ہے, ہنسنا شروع کر دیں. ہاللیلویا. وہ کیا شعر ہے ابھی زبدیل شاہ نے گایا ہے, نہ کرا سوگ سدا یسوع وچ ہسا, میرا ناتا جدے نال ہے یسوع ہودا نا. پتہ ہے آپ کو آپ کا ناتا کس کے ساتھ ہے؟ His name is Jesus. ہاللیلویا. سب سے مہان ہے وہ. ہاللیلویا. ہم اسی کی برتھ ڈے منانے آئے ہیں. آمین. میرے ساتھ نکالیے یسایہ 7:14. یشایہ ایک ایسا نبی, خاص یشایہ نے یسوع کی آنے کی بھوشوانیاں کی. یشایہ 7:14 پڑھیے جی. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. خداوند آپ تمہیں ایک نشان بخشے گا. کرسمس جو ہے وہ ایک سائن ہے. کرسمس ایک نشان ہے. بائبل از فل آف سائنز اینڈ ونڈرز. آج خدا آپ کو دوبارہ سے وہ نشان یاد کرا رہا ہے, کیونکہ ہماری جو میموری ہے نا بڑی شارٹ ہے. جیسی پرابلم دیکھتے ہیں نا ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. خدا آپ کو کہہ رہا ہے, خدا آپ تمہیں یہ نشان دکھائے گا. اور وہ نشان کیا ہے جی؟ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا. دیکھو ایک کنواری, بولیے میرے ساتھ, دیکھو ایک کنواری کیا ہوگی؟ حاملہ. امپاسبل, یہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے پرمیشور آپ کو کرسمس میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دیکھو جو خدا آپ کو دکھانا چاہتا ہے. وہ مت دیکھو جو آپ کو دنیا دکھاتی ہے. وہ مت دیکھو جو آپ کو حالات دکھا رہے ہیں. حالات آپ کو یہی دکھا رہے ہیں کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے, آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ مرنے والے ہو, آپ جانے والے ہو, آپ کی کل فلائٹ ہے, پرسوں فلائٹ ہے. خدا کہہ رہا ہے دیکھو. سب بولیں دیکھو. یہ ایک نشان خدا دکھا رہا ہے. اس نشان کی طرف آج دیکھنا شروع کر دیں
اور وہ نشان پتہ ہے کیا ہے؟ امپاسبل. بولے امپاسبل. ایک ایسی چیز کا نام ہے کرسمس جو امپاسبل ہے. کرسمس کا مطلب امپاسبل. ایک ایسی چیز ہوئی جو ہو ہی نہیں سکتی تھی. ایک کنواری حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ناٹ پاسبل. کنواری کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی شادی نہیں ہوئی بھی. کنواری کا مطلب ہے ورجن. ایک ایسی لڑکی, ایک ایسی عورت جس کے ساتھ مرد کی صحبت نہ ہوئی ہو, وہ مرد کو جانتی نہ ہو, وہ مرد کے ساتھ فزیکل نہ ہوئی ہو, اس کو بولتے ہیں کنواری, ورجن. اور جب آپ مرد کا بیج ہی آپ کے اندر نہیں گرا تو آپ پریگننٹ کیسے ہو سکتے ہو؟ اور خدا یہی نشان ہمیں دکھا رہا ہے کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ پرمیشور سے ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. اور اس نے کہا ہاللیلویا. چرچ سنیں, کرسمس کا مطلب ہے آپ کے جیون میں ادبھت کام ہونا, امپاسبل کام ہونا, عجیب کام ہونا, جو آپ کی سوچ, آپ کی بدھی, آپ کی عقل سے باہر ہے نا باتیں, وہ کام کرسمس پر ہو جائیں گے آپ کے جیون میں. اس میسج کو, اس بھوشوانی کو لے لیں یسوع مسیح کے نام. یہ ایک پروفیٹک ایونٹ ہے کرسمس. یہ پروفیسی پوری ہوئی ہے. اور پروفیسی کیا ہے؟ وچن. تو آپ جب کرسمس کو اچھی طرح جان کر بائبل کے مطابق منائیں گے, وہ امپاسبل کام آپ کے جیون میں بھی ہو جائیں گے. ہاللیلویا. اور جیسے ایک کنواری حاملہ ہوئی, ویسے ہی آپ کے اندر بھی خدا عجیب عجیب کام کر دے گا. آپ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن خدا وہ کرنے کی قوت رکھتا ہے. اس کو بولتے ہیں کرسمس. ہاللیلویا. اور یسوع نے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایسا نشان دکھایا خدا نے کہ ایک دیکھو, ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. آگے پڑھیے. اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. اور وہ اس کا نام کیا رکھے گی؟ نام بہت ضروری ہے چرچ. نام میں ہی سب کچھ ہے. بولے میرے ساتھ, نام میں ہی سب کچھ ہے. نام میں طاقت ہے. یسوع کے نام میں قدرت ہے. اس کے نام میں شفا ہے. آج جتنے معجزے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں مجھے بتائیں؟ یسوع کے نام میں. ہاللیلویا. اس نام کو آج اپنے جیون میں لے لیں. اس کا نام ایمانویل ہے. ہاللیلویا. اور ایمانویل کا مطلب کیا ہے جی؟ یہاں پر سلائیڈ لگائیے. ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. بولیے میرے ساتھ, خدا ہمارے ساتھ, پرمیشور ہمارے ساتھ. یہ نہیں لکھا خدا ہمارے ساتھ ہوگا, یہ نہیں لکھا خدا ہمارے ساتھ تھا. یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کسی بھی دور میں ہو, کہیں پر بھی ہو, خدا کہہ رہا ہے خدا تمہارے ساتھ ہوگا نہیں, ہے نہیں, خدا تمہارے ساتھ. God with us. اس چیز کو سمجھیں چرچ. ایمانویل. بولیں ایمانویل. ہر چیز میں خدا آپ کے ساتھ ہے. جنگ میں خدا آپ کے ساتھ ہے, بیماری میں خدا آپ کے ساتھ ہے, دکھوں میں خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ کی جیب میں ایک دھیلا نہیں ہے پھر بھی خدا آپ کے ساتھ ہے. خدا نے کہا ایمانویل. یہ کرسمس ہے آج میرے پیاروں. آج سب کچھ ہر جگہ ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی آپ یہاں پر آئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ایمانویل, خدا ہمارے ساتھ. ہاللیلویا. آج اس میسج کو, اس پروفیسی کو یہاں سے لے کر جائیں. کوئی بھی سچویشن ہے, خدا آپ کے ساتھ. بے شک آپ پاپ میں ہیں. سنیں میری بات, میں بھی ایک وقت تھا پاپ میں تھا. وہ ریڈ والا دیکھا آپ نے گروپ, لال والا گروپ دیکھا تھا, میں اس گروپ میں تھا. بیٹا لگاؤ ذرا تصویر, وہ چلے میں میرے لیے جگہ بناؤ ذرا وہاں پر, ہاف اینڈ ہاف والی, بیفور اینڈ ناؤ. خداون میں آنے سے پہلے میں اس گروپ میں تھا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, میں اس گروپ میں تھا. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں پربھو کی حضوری میں بہت عرصہ اس گروپ میں رہا ہوں. آدھی سے میری زیادہ زندگی اس سائڈ پر یہ لال حصے میں گزر گئی, پاپ میں, گناہ میں. ایسا گناہ جو میری شکل پہ نظر آتا تھا.
लेकिन जिस दिन से मैंने इमैनुअल के मतलब को समझा, हालेलुया, खुदा ने मुझे इस ग्रुप से उठाकर खुदा ने मुझे इस ग्रुप में शामिल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु जैसा। वापस लगाइए पिक्चर। कितने लोग हैं जो इस ग्रुप से निकलकर इस ग्रुप में आना चाहते हैं? हालेलुया, खुदा हमारे साथ, इमैनुअल आपको बरकत देगा। हालेलुया। सुने चर्च, क्रिसमस इज ऑल अबाउट इम्पॉसिबल थिंग्स। एक ऐसी भविष्यवाणियां जो आप सोच भी नहीं सकते, वो खुदा आपके जीवन में करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम से। मेरे साथ निकालिए लूका उसका 2 अध्याय, लूक चैप्टर 2 वर्स 8 से ऑनवर्ड्स हम 20 तक पढ़ेंगे और देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। अब ये हम खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश की तरफ आ रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह मुजस्सम होने वाले हैं। वो कलमा खुदा, वो वचन, वो बॉडी की शक्ल ले रहा है। और क्रिसमस एक गुड न्यूज है, एक पैगाम देना लोगों को गुड न्यूज का। आज चर्चेस अजीब अजीब तरीके से गुड न्यूज मना रहे हैं। कई लोग रैली निकाल रहे हैं, कई लोगों ने वो सेंटा वाली टोपियां पहनी हुई हैं और नाच रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आती वो क्या खुशी है। असल खुशी क्रिसमस की ये है जो इन चरवाहों ने की है। पढ़िए जी, दोबारा से पढ़िए जी वर्स। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी उसी इलाके में चरवाहे थे। कौन थे? चरवाहे। सबसे पहले गुड न्यूज किसके पास गई है? चरवाहों के पास। हालेलुया। चरवाहा बनना आसान नहीं है। शौक सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है ऐसे खड़े होने, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, यहां खड़े होना आसान नहीं है। चरवाहा बनना आसान नहीं है। यीशु की भेड़ों की निगहबानी करना बहुत मुश्किल काम है। और फरिश्ता सबसे पहले किसके पास गया ये गुड न्यूज लेकर? चरवाहा। और चरवाहे क्या कर रहे हैं? रात को मुंह खोल के सो रहे नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो निगहबानी कर रहे हैं, वो ख्याल रख रहे हैं यीशु की भेड़ों का। हालेलुया। वो भेड़ों का ख्याल रखते हैं। आज इतनी सारी भेड़ें जो आई हैं, ये यीशु से मिलने आई हैं, क्योंकि अच्छा चरवाहा तो यीशु है। हालेलुया। भेड़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर नहीं रखेंगे तो बहुत सेंसिटिव होती हैं, और उनके लिए खुदा ने चरवाहे मुकर्रर किए हैं। पढ़िए जी आगे। रात के टाइम ये हो रहा है। और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो निहाय डर गए। आगे। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। ओहो, बड़ी खुशी। सब बोले बड़ी खुशी। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। क्रिसमस, यीशु मसीह एक मुनज्जी पैदा होने वाला था। हालेलुया। इससे बड़ी कोई गुड न्यूज नहीं है चर्च। एक चरवाहे के लिए, अगर मैं एक चरवाहा हूं ना, खुदा की खादमा एक चरवाहा है, हमारे लिए सबसे पहले जो हमारे ऊपर जो लाजम है चीज कि हमने गुड न्यूज फैलानी है। और खुशखबरी ये है, आगे बताएगा वो फरिश्ते ने क्या बोला है। पढ़िए। जो सारी उम्मत के वास्ते होगी जी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हाँ जी, यानी मसीह खुदावंद। हालेलुया। दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा, क्या लिखा है? खुशखबरी से पढ़ना जरा। कि आज दाऊद के नगर में तुम थोड़ा सा पहले। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत। हाँ। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। बड़े आनंद का सुसमाचार। ये कैसा समाचार है जो आनंद दे रहा है आपको, जो आपको खुशी दे रहा है, आपको गुड न्यूज विद पीस दे रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िए बेटा। जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता जन्मा है।
پیدا ہوا ہے. دیکھیں خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا, وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی منجی ڈکلیئر ہو گیا. باقی جو نبی تھے وہ بڑھے اور پھر آگے جا کے وہ نبی بنے. خداوند یسوع مسیح واحد شخص جو پیدا ہوا, اس کے پیدا ہونے سے پہلے ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ وہ ایک منجی ہے, وہ ایک مکتی داتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ تو صرف اس دن کمپلیٹ ہوئی تھی بات. پڑھیے جی آگے اردو میں. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہو اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. آگے. اور یکا یک اس فرشتوں کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی جی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. سنیں میری بات, تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو چرنی میں پڑا پاؤ گے, کپڑے میں لپٹا ہوا. یہی لکھا ہوا ہے, چرنی میں پڑا پاؤ گے. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ چرنی, یہ جو مینجر ہے, یہ کیا چیز ہے. دکھائیے جی. یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پر جانور کھانا کھاتے ہیں. وہ کھاتے ہیں, آدھا ان کے منہ سے نکلتا ہے, ان کے تھوک, ان کی رالیں, ان کا گند, وہ سب یہاں پر جمع ہوتا ہے. نشان یہ تھا ایک ایسی جگہ پر ایک بچہ رکھا ہوگا کپڑے میں لپٹا ہوا, جہاں پر دنیا میں کبھی کوئی بچہ نہ پہلے رکھا گیا اور نہ بعد میں رکھا گیا. یسوع مسیح نے یہ جگہ آپ کے لیے چنی ہے. ہاللیلویا. وہ بادشاہوں کا بادشاہ, کنگ آف کنگز, جتنے بادشاہ ہیں اس دنیا میں ان کا بادشاہ یسوع بادشاہ. ہاللیلویا. وہ کسی محل میں پیدا نہیں ہوا. وہ کہاں پیدا ہوا؟ دنیا کی سب سے لو جگہ پر وہ پیدا ہوا, گندی جگہ پر پیدا ہوا. میں گارنٹی کر سکتا ہوں, یہاں کتنے ماں باپ بیٹھے ہوئے جو پیرنٹس ہیں, اپنے ہاتھ اٹھائیں جن کے بچے ہیں. کیا آپ اپنے بچے کو ایسی جگہ پہ رکھو گے بیٹا؟ بولے, تو باپ ہی نہیں لگ رہا, تو پیو ہی نہیں لگ رہا. کوئی ہے ایسا جو آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے, ابھی پیدا ہوا ہے, کچھ منٹ ہوئے, اور وہ جا کے یہاں پر رکھ کے دکھائے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے. انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ میں پیو ہوں. سنیں میری بات چرچ, یسوع مسیح نے سب سے نیچی جگہ چنی پیدا ہونے کے لیے. وہ آپ کے دل میں بھی پیدا ہو سکتا ہے, چاہے جتنا مرضی پاپ آپ کے جیون میں ہے. آج یسوع مسیح کو آنے دیں, یسوع مسیح کو جگہ دے دیں. وہ آج آپ کے جیون میں آنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. اس کو پرواہ نہیں ہے آپ کتنے گندے ہیں. کئی لوگ ہیں جو 24 کو اتنی دارو پیتے ہیں, او باپ رے. کئی کرسچنز ہیں, میں ان ایسے کرسچنز کو پرسنلی جانتا ہوں, پورا سال نہیں پیئیں گے, 24 کی رات کو پتہ نہیں ان کو کیا دورہ پڑ جاتا ہے نا. وہ پیچھے جو ہے نا ایسے, وہ فرض سمجھتے ہیں. وہ کتنے فخر سے کہا یس, او مائی گاڈ, گاڈ بلیس یو. پورا سال نہیں پیئیں گے دارو. 24 کی رات کو انہوں نے ضرور دارو پینی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزوں, یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے جو ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ہمیں خوشخبری پھیلانی چاہیے, اور ہم اپنے آپ کو پاپ میں, گناہ میں دھکیل رہے ہیں. خدا آج آپ کو موقع دے رہا ہے یسوع مسیح کے نام سے. اگر آپ کی کوئی غلط پلاننگ ہے, اگر آپ نے جا کر دارو پینی ہے, یسوع کے نام سے آج وہ بوتلیں توڑ دیں. یسوع مسیح کے نام سے پھینک دیں ان کو, اپنے جیون سے باہر نکال دیں, توڑ دیں ان کو, آؤٹ کر دیں. ہاللیلویا. سنیں, یہ آپ کو صرف پربھو ہی ہمت دے سکتا ہے یہ کرنے کی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کئی لوگوں نے بڑے پلان بنائے نہیں. چرچ پہلے ہون دیں, کوئی گل نہیں, پہلے چرچ کرانگے, بعد سے جا کے پارٹی کرانگے. آج پرمیشور نے آپ کی پارٹی کینسل کر دی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ پربھو نے آپ کے ہردے کو بدل دیا ہے, آپ کے من کو پھیرا دیا ہے, آپ کے مائنڈ کو بدل دیا ہے, وہ آپ کے اندر آ گیا ہے. آج آپ نے یسوع کو کنسیو کرنا ہے. مریم نے کیسے کنسیو کیا تھا؟ پاک روح نے اس پر
साया डाला था। क्या डाला था? आज एक बड़ा साया मैं देख रहा हूं पाखरू का आपके ऊपर, हालेलुया। और जब पाखरू आपके ऊपर साया डालता है तो आप क्या करते हो? आप यीशु को कंसीव कर लेते हो। और कहां कंसीव करते हो? अपने दिल के अंदर, हालेलुया। और वो एक बादशाह के तौर पर, एक किंग के तौर पर आपके जीवन में आ जाता है। एक किंग पता है क्या करता है? एक जो बादशाह होता है वो हुकूमत करता है, हालेलुया। बादशाह की फितरत है रूल करना, बादशाह की फितरत है गवर्न करना, बादशाह की फितरत है हुक्म चलाना। और यीशु बादशाह को जब हम ले लेंगे फिर वो आपके जीवन पर हुक्म चलाएगा, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि यीशु हमारे पे हुक्म चला रहा है। यीशु के हुक्म कहां पर हैं? खुदा के जिंदा कलाम के अंदर है, हालेलुया। चर्च, आज मन फिराने का वक्त है। आपको पता है सबसे मुश्किल होते हैं क्रिसमस के मैसेज देना। हर हफ्ते मैं आपके लिए नया टॉपिक लाता हूं, खुदा की खादमा देती हैं आपको मैसेज, लेकिन क्रिसमस पे एक ही बात कितनी दफा बोलें? मैं आपको सच कह रहा हूं, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर पास्टर्स कि एक ही बात को कितनी दफा बोलेंगे। लेकिन ये खुदा के पाकरू का काम है। जब जब खुदा का कलाम होता है हमें बरकत मिलती है, पाकरू हम पर साया डालता है। वो यीशु हमारे अंदर है और वो वचन मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान चलता फिरता रहा। इस जमीन पर उसने कदम रखा है। कितनी बड़ी बात है ये, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आगे बढ़िए जी। फिर क्या हुआ? और यकायक उस फरिश्तों के साथ आसमानी लश्कर एक गिरोह खुदा की हम्द करते हुए ये कहती जाहिर होगी जी, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जी। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए जी। तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसके खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। सुने मेरी बात, जब आप गुड न्यूज सुनाएंगे ना, सुने मेरी बात, फरिश्ते ने गुड न्यूज सुनाई। देखो आज मुनज्जी पैदा हुआ है, उसने गुड न्यूज दे दी। जिस दिन आप गुड न्यूज शेयर करना शुरू कर देंगे आप अकेले नहीं रहेंगे, हालेलुया। उसने जैसे ही गुड न्यूज शेयर की, पहले कोई नहीं था, पहले कल्ला ही थी, लेकिन जैसे ही उसने गुड न्यूज शेयर की है और भी फरिश्ते, पूरा लश्कर उसके साथ आ गया, हालेलुया। मैं यहां पर अकेला गुड न्यूज दे रहा हूं, लेकिन मैं इस वक्त अकेला नहीं हूं, खुदा के फरिश्तों का लश्कर मेरे साथ है, हालेलुया। और वो मुझे हिम्मत दे रहा है कि मैं बोलूं, हालेलुया, हालेलुया। जब आप चर्च गुड न्यूज देना शुरू कर देंगे ना, जस्ट टेल अबाउट जीसस, इज इट सो डिफिकल्ट? बहुत सिंपल है यीशु के बारे में बताना। 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, उनके लिए एक ही मुनज्जी काफी है, उसका नाम यीशु मसीह है। ए गुड न्यूज तुसी देनी है। कोई बंदा मेरे कह रहा आसमान से जाना है, स्वर्ग से जाना है, वो बोलेगा हाँ जी जाना है। कोई नहीं कहेगा मैं थले जाना है जमीन से, सारे कहेंगे हाँ जी आसमान पर जाना है। आपने इसको कहना है एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है, उसका नाम यीशु है, हालेलुया। बस ये गुड न्यूज है। आज कितने लोग क्रिसमस पर ये गुड न्यूज देने के लिए रेडी हैं? मुझे हाथ दिखाइए, हालेलुया। आपका काम है गुड न्यूज देना, यीशु का काम है उसको एक्सेप्ट करवाना, आगे जाकर पुश कराना, आमीन। ये आज जो इतने ढेर सारे बच्चे आए हैं, आज मुझे बताइए अबू धाबी से कौन कौन आया है? अबू धाबी से हाथ उठाइए, अबू धाबी वाले। वो देखें 3 घंटे लगे हैं बेटा आने में, ज्यादा लगे, 4 घंटे लगे इनको आने में, और 70 से ज्यादा लोग, 2 बसें आज भर के आई हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। हालेलुया। लेकिन ये कैसे आ गए हैं? ये अन्य चंगे नहीं है कि इतनी जिम्मेदारी से आ जाए, इनको खींच कर लाना पड़ा है। इनको गुड न्यूज सुनाई है किसी ने, हालेलुया। यीशु के जो शागिर्द हैं हमारे चर्च में, आमीन, उन्होंने जाकर कैंप में दरवाजा तोड़ तोड़ कर, कंबल हटा हटा कर, गिरेबान फड़ फड़ कर उसको कहा है कि चल यीशु बुला रहा है, क्रिसमस है, खुशखबरी है। आप मुझे बताओ बेटा, क्या आपको यहाँ आके बरकत मिल रही है या नहीं मिल रही? बताओ बरकत मिल रही है या नहीं? तो कैंप में रहना अच्छा था या यहाँ आना अच्छा था? हालेलुया।
تو آپ نے گڈ نیوز شیئر کرنی ہے. جب کریں گے آپ اکیلے نہیں ہیں, لشکر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ موو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پاور دیتے ہیں, آپ کی بات میں انوائنٹنگ ڈال دیتے ہیں, آپ کی بات کے اندر ایک وزن ڈال دیتے ہیں, اگلا نہ کر ہی نہیں سکتا. ہاللیلویا, آمین. پڑھیے جی آگے, پھر کیا ہوا؟ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں نہیں, تھوڑا سا پڑا پیچھے سے پڑھیں ذرا. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلے. چلو اب انہوں نے کہا چلو بس ہو گیا کرسمس, چلو جو بریانی پھڑو تو چلیے بس بڑی ہوگی. دیکھیں لوگ اٹھ کے بیچ میں سے کئی لوگ اٹھ کے گئے ہیں, پاسٹر جی میں 10 بجے تک رہ سکتی ہوں. میں کہا جی بہت دھنیہ واد آپ کا, تھینک یو ویری مچ. پاسٹر جی میں جو ہے نا وہ 9:45 پہ چلی جاؤں گی. میں نے کہا نہیں چلے جاؤ, کوئی گل نہیں. تو چرواہوں نے یہ نہیں کہا کہ دا شو از اوور, چلا گیا فرشتہ, دیکھ لیا اسی میجک, چلو واپس عباسی لو اور سو جاؤ. نہیں, انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں جو گڈ نیوز ملی ہے ہمیں اس کو آگے پہنچانا ہے. ہاللیلویا. گڈ نیوز کم پھیلتی ہے, بیڈ نیوز جلدی پھیلتی ہے. بولے میرے ساتھ, گڈ نیوز کم پھیلتی ہے, بیڈ نیوز جلدی پھیلتی ہے. ہمیں گڈ نیوز کو پھیلانا ہے. آمین. گڈ نیوز پھیلانے میں چرچ بہت زور لگتا ہے, بہت زور لگتا ہے. بیڈ نیوز ایسے پھیلتی ہے. اور یسوع سے بڑی کوئی گڈ نیوز نہیں ہے کہ وہ آج کے دن منجی بن کر اس زمین پر آیا. ہاللیلویا. انہوں نے کہا چلو بیت لحم چلتے ہیں. بیت لحم کا مطلب ہے ہاؤس آف بریڈ. بیت کا مطلب ہے گھر, بیت لحم کا مطلب ہے ہاؤس آف بریڈ. اور یسوع نے اسی لیے کہا تھا جیون کی روٹی تو میں ہوں. آمین. اور وہ بیت لحم میں داؤد کے شہر میں وہ پیدا ہوا. پڑھیے جی آگے. چرواہے گئے ہیں وہاں پر رات کے ٹائم, اور یہ رات کا وقت ہے. بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا. آمین. اور انہوں نے دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی. جی مشہور کی. بولے مشہور کی. تسی کی مشہوری کر دیو پہلے میں نے دسو کیا مشہوری کرتے ہیں ہم لوگ. ہم لوگ باتیں ادھر ادھر کرتے ہیں. کرسمس والے دن بھی نہیں چھوڑا ہم نے, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. ہمیں اگر کچھ مشہور کرنا ہے تو وہ یسوع کے بارے میں مشہور کرنا ہے چرچ. ہاللیلویا. میری دعا ہے یسوع مسیح کے نام سے میں یہ پروفیسائی کرتا ہوں آپ کے جیون کے اوپر, یسوع مسیح کے نام سے خداوند اس کرسمس اور اگلے کرسمس کے بیچ میں آپ کو خوشخبری کے لیے تیار کر رہا ہے. ہاللیلویا. بہت سے لوگوں کے جیون میں آپ کو استعمال کرنے والا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. گارنٹی آپ کو بات کہہ رہا ہوں, اگلا کرسمس بیٹا جی یہاں پہ نہیں کر سکتے ہم, کیونکہ ہمیں خدا بڑی جگہ دے گا. آمین. ہاللیلویا. میرے سامنے کتنے لوگ واپس چلے گئے ہیں جو دیکھیے, اوئے ہوئے اتھے تے جگہ ہی کوئی نہیں آئے گا, جگہ کدھر ہے. تو خدا ہمیں بڑی جگہ دے گا کیونکہ ہم مشہوری کرنے سے باز نہیں آنے والے. ہاللیلویا. ہم نہیں باز آنے والے, ہم تو کریں گے شور یسوع کے لیے. آمین. پڑھیے جی آگے, پھر کیا ہوا؟ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا. جی. مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی, اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے. اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے. آج آپ نے بھی حمد تمجید کرتے ہوئے, بلیسنگ کو لیتے ہوئے, شکر گزاری کرتے ہوئے آپ نے اس دروازے سے باہر جانا ہے, کیونکہ آپ نے آج یسوع کے جلال کو دیکھا ہے. ہاللیلویا. چرچ سنیں میری بات, بہت دن گزر گئے, بہت کرسمس آئے اور بہت کرسمس چلے گئے, ہم وہیں کے وہیں ہیں. ہمارا ایمان نہیں بڑھتا, ہمارے جیون سے پاپ نہیں جاتا. آج سے اچھا کوئی دن نہیں ہے, اپنے جیون کو ریسٹارٹ کر دیں یسوع مسیح کے نام سے. جب موبائل ہینگ ہو جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ سٹ دیں دیو گٹر دے وچ, کی کر دیو؟ تو اپنی زندگی کیوں ڈالی ہوئی ہے گٹر میں گناہ کے؟ اس کو ریسٹارٹ کریں اور اس کو دوبارہ سے
ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ, वरना प्रभु कर देगा आपके सॉफ्टवेयर अपडेट। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करें। सारी गंदी फाइलों को, वो डिलीट का बटन था ना, वो डिलीट करें और नए तरह से नया क्रिसमस मनाएं। प्रभु को अपने जीवन में आने दें। वो बादशाहों का बादशाह है, वो आएगा, वो हुक्म चलाएगा और आपको उसके अधीन होना है। हालेलुया। जिस प्रजा का राजा यस्सु है, जिस प्रजा का, जिस कौम का बादशाह यस्सु है, उसको कभी कोई कमी हो सकती है? मुझे बताएं। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी रान पर लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। हालेलुया। आज चर्च में आपको ये दावत देना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं, अपना जीवन यस्सु को दे दें। एक दफा फिर से एक नए सिरे से खुदावंद के कदमों में आए, एक नए सिरे से उसको सिजदा करें। वो जो वाइज मैन थे, कई मजूसी आए थे, उन्होंने क्या किया था? पढ़ते हैं जी जरा, मैथ्यू निकालिए मेरे साथ, मत्ती 2 बाब और उसकी 1 और 2 आयत। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में से ये कहते हुए आए। कई मजूसी, बोले कई मजूसी। तो ये 3 का डिजिट अपने ज़हन से निकाल दें। 3 नहीं थे मजूसी। हम लोग सुनते देखते हैं ना, वो ड्रामों में बच्चे अक्सर 3 मजूसी आ रहे हैं यूं करके। वो 3 नहीं थे, वो कई मजूसी थे। और हिंदी में बेटा क्या बोलेंगे मजूसियों को? ज्योतिषी। ज्योतिषी। और ये वाइज मैन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ये खुद बादशाह होते थे, ये बादशाहों से कम नहीं होते थे, क्योंकि ये इनका जो ताल्लुक था ना वो बादशाह से होता था। ये बादशाह से नीचे कम बात नहीं करते थे। ये वाइज मैन थे, ये मशवरा देते थे कि जंग करनी है या नहीं करनी, कहां पर जाना है कहां पर नहीं जाना है। जो कुछ होता था इन वाइज मैन, इन ज्योतिषियों से पूछकर बादशाह करते थे सारे फैसले। तो वो यस्सु को सिजदा करने निकले हैं। पढ़िए जी आगे। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, क्योंकि उनका ख्याल था कि यहूदियों का बादशाह है तो कहां पर होगा? महल में होगा। लेकिन वो तो चन्नी के अंदर था। हालेलुया, हालेलुया। 9वीं आयत पढ़िए, 9वीं, 10वीं और 11वीं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला जी, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए। वो सितारे को देखकर निहायत। सितारा क्या है मुझे बताएं? सितारा एक डायरेक्शनल नहीं, निशान नहीं है। सुने मेरी बात, निशान कुछ और था। यही तो बात है। तुसी सितारे हाली तक तुसी सितारे दे पिछे नहीं छोड़, सितारे दा पिछा छड़ दो, ताड़ी मेहरबानी। सितारे में कुछ नहीं है, सब कुछ निशान के अंदर है। हालेलुया। निशान ये था कि एक कंवारी हामला होगी। हालेलुया। सितारा निशान नहीं था। चर्च सुने मेरी बात, एक वीडियो हमने बनाई है इसके ऊपर, आपको दिखाई भी है और वो वायरल भी हुई है, लोगों ने बरकत पाई है। निशान ये नहीं था, वो सितारा सिर्फ एक डायरेक्शन थी कि वो यस्सु के पास आ जाएं। वो ऊपर आके रुक गया था। आज कोई ना कोई सितारा बना है तो आप यहाँ पर आए हैं। खुदा के खादिम भी सितारे होते हैं, खुदा के लोग भी सितारे की मानिंद होते हैं, चमकते हैं और आपको यस्सु के पास लेकर आते हैं। और लिखा क्या है जी कि वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए। कई लोग ने पादरी नु वेख के मुंह बना लेंदे ने, पादरी आ रहा इधर हो जा यार। ये सितारे तो आपको देखने ही पड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा काम है, हम आपको यस्सु के पास लेकर आएंगे। आमीन। हमारे चर्च में कितने सितारे हैं, अगर ये सितारे ना हो तो ये इतने ढेर सारे लोग कभी ना आए। मैं चाहता हूं उन सितारों के लिए हम जोरदार तालियां मारें। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ जी? आगे उन्होंने क्या किया? आकर और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा। हाँ, देखा। और उसके आगे गिरकर सिजदा किया। और उसके आगे, किसके आगे? मरियम के आगे, यूसुफ के आगे, बादशाह किसके आगे? एक बच्चे के आगे। सुने, वो अभी बादशाह नहीं, वो बड़ा नहीं हुआ, उसने कोई ताज नहीं पहना हुआ,
वो एक छोटा सा बेबी है और एक बच्चे के आगे वो गिरे हैं और उन्होंने गिरकर सिजदा किया है। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो बच्चा है ये मुनज्जी है, ये निजात दहिंदा है, ये बादशाहों का बादशाह है, ये इस्राएल का सच्चा बादशाह है, यही छुटकारा देगा। उनको मालूम था और वो गिरे और उसको सिजदा किया। बोले मेरे साथ, गिरे और सिजदा किया। आज आपको भी ना, चर्च सुने मेरी बात, मेरा मैसेज बंद हो रहा है। आज आपको अपने लेवल से नीचे आना है। कई लोग ने वो अपने चर्च में भी अपने लेवल से नीचे नहीं आते। ओ कपड़े खराब हो जाएंगे, ओ नो, घुटने नहीं टेकने, टू डर्टी, अपने लेवल पर बैठे रहते हैं, झुकते नहीं है, प्रस्तिश हो रही है, हाथ ऐसे है। आज क्रिसमस आपको क्या सिखा रहा है? अपने लेवल से नीचे आ जाएं, जैसे वो 3 मजूसी, वो जो कई मजूसी अपने लेवल से नीचे आए। हालेलुया। और वो गिरे। आपको भी गिरना है। मैं आपको किसी इंसान के कदमों में गिरने के लिए नहीं कह रहा, मैं यीशु मसीह के कदमों में गिरने के लिए कह रहा हूं। आमीन। आपको पता है कि नमान कोड़ी जो था, उसको शिफा नहीं हो रही थी, वो नाराज होकर चला गया। उसको क्या कहा अलीशा ने कि जाके यर्दन में 7 गोते मार और तू ठीक हो जाएगा। वो कहता छड्डो, मिट्टी पाओ, मैं इतना बड़ा सूबेदार हूं, मैं क्यों जाऊं, तेरी बात मानूं, वो भी 1 दफा नहीं 7 दफा। और वो अपने घोड़े पर बैठकर चला गया, लेकिन उसको अपने घोड़े से नीचे उतरना पड़ा। हालेलुया। आज कई लोग हैं अपनी अना के घोड़े पर बैठे हुए और वो नहीं उतरते नीचे, और वो बैठे हुए हैं ऑरेंज करके सरिया गर्दन में है, और वो नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं है, लेकिन सरिया है गर्दन जब दुबई से मैं कम करना, और ऐसे आंकड़े में है और अपने घोड़े से नीचे नहीं उतरते हैं। खुदा आज आपको क्या कह रहा है? अपने घोड़े से नीचे उतर। हालेलुया। अपने घोड़े को पार्क कर दे, उसको पार्क कर दे, उससे नीचे उतर। और वो सूबेदार भी, वो भी नीचे उतरा, और उसने जब गोते मारे तभी खुदा ने उसको शिफा दी। हालेलुया। आज खुदा आपको शिफा भी देगा, आज खुदा आपको बरकत भी देगा। आपने गिरना है, बोले गिरना है और सिजदा करना है। हालेलुया। किसको? यीशु को। आज गिरना है आपको। देखें, आप पाप में बहुत दफा गिरे, ऐसे ही है, आवाज ही नहीं आनी। उनते फरिश्तियां नाल गल कर रहा, मैं गलत आ गया हूं जगह पर, मैं आई एम सॉरी। बहुत दफा, 1 दफा नहीं, कई दफा हम पाप में गिरते हैं। पाप में तो कई दफा गिरे हैं। आज यीशु के कदमों में गिरने का वक्त है। हालेलुया। और जो रूह और सच्चाई से उसके कदमों में गिरेगा, खुदा उसको उठा खड़ा करेगा। दुनिया देखेगी आपकी बरकतों को, दुनिया देखेगी। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? बंद करते हैं। गिरकर सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। और अपने डब्बे खोले। क्या किया? तुसी भी डब्बे खोल लो। तुसी पता नहीं डब्बियां दे विच की रखे है। संदूक होते थे ना पुराने जमाने में, वो हम जब छोटे होते थे हमारी नजर उसी के अंदर होती थी कि इसके अंदर है क्या। मैं समझता था संदूकों के अंदर ना खजाना होता है, इसलिए साड़ी माँ ने ताले लाए होंगे सी। तो आज अपने दिल के डब्बे खोलें चर्च, आज खोलें आपके डब्बों में क्या है। आज अपने दिल को खोलें और प्रभु की हजूरी में अपने जीवन को दे दें। प्रभु को आज सबसे बड़ा गिफ्ट ये चाहिए। हालेलुया। बर्थडे किसकी है मुझे बताएं, तो गिफ्ट देना चाहिए ना। यीशु मसीह इसलिए आया, वो आपको जीवन का गिफ्ट देने आया था। ये कैसा बर्थडे बॉय है, ये कैसी बर्थडे वो मनाता है कि जिसकी बर्थडे है वो खुद ही आपको गिफ्ट दे रहा है। आमीन। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम गिरें और उसको सिजदा करें और अपने दिल के डब्बे खोलें। हालेलुया। बड़ा एक दफा तो डब्बे खोलोगे ना, बड़ा कुछ निकलेगा, मैं सच कह रहा हूं। पता नहीं सप निकल आएगा, पता नहीं की निकल आएगा, की छुपी छुपी चीजें निकल आएंगी।
डब्बे खाली करें, डब्बे खोलें और जो आपकी सबसे प्रेशियस चीज है ना वो खुदावन के कदमों में डाल दें। क्या आप रेडी हैं चर्च ये करने के लिए? नहीं खोलने डब्बे कोई गल नहीं, बंद करके ले जाओ मेरी तरफ, लेकिन अपने डब्बे खोलें और उसमें से अपनी बेस्ट चीज जो आपको सबसे अच्छी लगती है वो प्रभु को दे दें, अपना जीवन प्रभु को दे दें। अगर आपके जीवन में पाप है, नहीं होता ना, नहीं रुकता, वो पाप दे, प्रभु ये मेरे से ले ले पाप, प्रभु जी मेरे से सिगरेट नहीं छूटती, प्रभु जी मैं फोन पकड़ता हूं कुछ और करने के लिए, मैं गंद देखने बैठ जाता हूं, प्रभु जी मैं शराब नहीं पीना चाहता, मैं फिर भी पीता हूं, प्रभु जी मुझे व्यभिचार नहीं करना, मैं बार बार व्यभिचार में गिरता हूं। आज ये कमजोरी प्रभु के कदमों में डाल दें, खुदा आपको छुटकारा दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। सुने मेरी बात, याद रखें वो क्यों आया था। जैसे खुदा की खादमा ने कहा, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से, लोग किसके? यीशु के। अपने गुनाह किसके? आपके। खुदा छुटकारा देने आया था। हालेलुया। और मौत को पकड़ के वो स्वॉलो कर गया, खा गया, निकल गया, अब मौत नहीं है। हालेलुया। ये सारे काम यीशु ने आपके लिए किए और आपको भी गिफ्ट देना है उसको, और उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ आपका जीवन चाहिए, उसको आपका टाइम चाहिए, उसको आपकी जवानी चाहिए मेरे प्यारों, उसको आपकी अटेंशन चाहिए। जैसे खुदा की खादमा ने कहा कि सिर्फ क्रिसमस वाले दिन इतने लोग नहीं होने चाहिए, हर संडे क्रिसमस है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां पर मौजूद हूं। फिर हम 24-25 को क्यों भीड़ लगा देते हैं चर्च में? आपको पता है मुझे रद्दी भर भी जोर नहीं लगाना पड़ा, आप सब खुद ब खुद आए हैं। मैंने पर्सनली किसी को फोन नहीं किया, मैं सच बता रहा हूं, पास्टर हूं, सच बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्रिसमस पे लोग खुद ब खुद आते हैं। लेकिन असल इम्तिहान आपको पता है कब है? 29 तारीख को। बोले 29 तारीख, जो संडे है ना अगला, ये जो आ रहा है, तब पता लगेगा किसने वाकई गिरकर अपने डब्बे खोलकर यीशु को सिजदा किया है, अपना जीवन उसको दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, क्या आप रेडी हैं उसको सिजदा करने के लिए? हालेलुया। मैं चाहता हूं मैं जब्दिल शान को यहां पर बुलाऊं, हम गीत गाएंगे। ऐ सब ईमानदारों, हम इस गीत को रूह और सच्चाई से गाएंगे, और मैं चाहता हूं हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम 5 मिनट में बंद करेंगे। ये आखिरी प्रेयर है, आखिरी दुआ है, मैं आपका पूरा फोकस चाहता हूं यहां पर। हालेलुया। ऐ सब ईमानदारों, खुश व खुर्रम होकर हमें बैतलहम चलना है। हालेलुया। आइए खुदावन को सिजदा करते हैं। हालेलुया। आइए खुदावन के नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। वो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, उसको मुबारक कहें। एक पिक्चर लगाइए यहाँ पर, उसको 3 गिफ्ट दिए गए थे, सोना, मुर और लुभान। उसको ये 3 गिफ्ट दिए गए, आप देख सकते हैं चर्च। सोना बादशाहत को जाहिर करता है, वो बादशाह था और उसको सोना ही दिया जाएगा। याद रखें, आप जिसको भी तोहफा देते हैं उसकी हैसियत के मुताबिक तोहफा देते हैं। ऐसे ही है, जो जितना बड़ा आदमी होता है वो उसके मुताबिक तोहफा दिया जाता है, और वो तोहफा दिया जाता है जो उसके इस्तेमाल में आए। और जो मुर है, जो लुभान है, जिसको फ्रैंकिनसेंस बोलते हैं, बेटा लगाओ जरा पिक्चर, ये उसकी कहानत को जाहिर करता है, क्योंकि वो एक काहिन था। यीशु बादशाह भी था, यीशु काहिन भी था, और आखिरी चीज है मुर, जो बॉडीज पे लगाई जाती है खुशबू के तौर पे, एक मसाला है ताकि स्मेल ना आए। ये यीशु मसीह की सलीबी मौत को जाहिर करता है कि वो बादशाह भी था और वो काहिन भी था, और वो सलीबी मौत मेरे और आपके लिए उसने दी। हालेलुया। तो आज अजीजों चर्च, आपने क्या करना है? आपने अपना आप यीशु को देना है। आमीन। ये गिफ्ट चाहिए यीशु को। कितने लोग रेडी हैं यीशु को गिफ्ट देने के लिए? आज यीशु को गिफ्ट दे। उसकी बर्थडे है ना, तो फिर उसको गिफ्ट तो देना है, और अपने डब्बों को खोलें और गिरकर उसको सीधा करें। हालेलुया। जी गीत गाएंगे हम। हालेलुया।
ऐसा भी ईमानदार हो। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। साउंड नहीं आ रही। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपना मन यीशु से लगाइए चर्च। हम 5 मिनट में यहां से बाहर जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं ये 5 मिनट आप रूह और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। ऐसा भी ईमानदार सब गाइए। होशोहरम होके अपने हाथों को उठाइए, चले सब अपने हाथ उठाइए। बैतलहम देखो नूरज़ादा मालिक कुल जहां का, हमों से सिजदा कर, हमों से सिजदा कर, हमों से सिजदा कर रब महमूद। खुदा से खुदा है, नूर से सच्चा नूर है, जो मरियम कवारी से अब है वो बड़े हक खुदा है, बाप से मुतवालिद, हमों से सिजदा चर्च गाइए। कर, हमों से सिजदा कर, हमों से सिजदा कर रब महमूद। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो उसको आज वाकई ही सजदा करना चाहते हैं। हालेलुया। जितने लोग उसको सजदा करना चाहते हैं वो अपने घुटनों पर हो सकते हैं। हालेलुया। और आइए उसको सजदा करें। हालेलुया। हमों से सिजदा कर, हमों से सिजदा कर, हमों से सिजदा कर रब महमूद। सारे फरिश्तों खुश होकर ललकारो, आसमान के बाशिंदों सब शामिल हो, आलम बाला पर हमद हो खुदा की, हमों से सिजदा कर, हमों से सिजदा कर, हमों से सिजदा कर रब महमूद। हालेलुया। खुदावन मसीहा हालेलुया। आज तो पैदा हुआ, मुबारक मुबारक हो तेरा नाम। हालेलुया। बाप का कलाम अब हुआ है मुजस्सम, हमों से सिजदा कर, हमों से सिजदा कर, हमों से सिजदा कर रब महमूद। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया। आप बादशाहों के बादशाह की हजूरी में झुके हैं। आपके ये घुटने किसी इंसान के आगे नहीं झुके। याद रखें, इब्लीस आपको झुकाना चाहता है, आपको कमजोर करना चाहता है। वो आपको चाहता है कि आप पाप के आगे घुटने टेक दें, गुनाह के आगे घुटने टेक दें, आजमाइश के आगे घुटने टेक दें। लेकिन खुदावंद आज आपको हाथ पकड़ के उठा खड़ा कर रहा है। हालेलुया।
याद रखें जब हम खुदावन की हजूरी में झुकते हैं तो खुदा हमें उठा खड़ा करता है, हालेलुया। वो हमारे लिए लड़ता है, जंग करता है, हालेलुया। ये क्रिसमस खुदावंद आपको खास बरकत दे रहा है, हालेलुया। खुदावंद आपको कभी गिरने नहीं देगा। खुदावंद आपको पाप में से निकाल रहा है। वो जो पाप का साया आपके ऊपर मंडला रहा है, वो जो मौत का साया, याद रखें अगर आप पाप करेंगे तो पाप की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर पाप करते रहेंगे तो एक दिन मर जाएंगे। खुदावंद आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, हालेलुया। हम गीत गाएंगे, आहा यसु आया जमी पर, हालेलुया हालेलुया। आहा यसु आया जमी पर, हालेलुया। आहा यीशु आया जमीन पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। हम अपने कदमों पे खड़े होंगे, हालेलुया। जमीन पर खुशी करते शुक्रगुजारी करें खुदावंद की, हालेलुया हालेलुया। यीशु आया जमीन पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया जमीन पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यीशु आया जमीन पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। क्या आप खुश हैं आज, मुझे बताइए। क्या आप खुश हैं? जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, गठरिए बारी बारी जो तेरे पास पास। आमीन। अपने गले की करते रखवाली, गठरिए बारी बारी जो तेरे पास पास। पास बान पास बान पास बान पास बान पास बान। आहा यीशु आया जमीन पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया जमीन पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। उजाला जो दबा मेरा लाज से रोशन हुआ, आसमानी सुनाए सत्य
हालेलुया। और आज इस बड़ी खुशी को अपने दिल में, अपनी जिंदगी में लेकर जाएं कि ये बड़ी खुशी ये है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस जमीन पे भेजा ताकि आपकी गुनाहों के लिए निजात दे सके, आपको आपके पापों से छुड़ा सके। और हम खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज खुदा आपको यहाँ पर लेकर आया ताकि आप उस ट्रू क्रिसमस, उस हकीकी क्रिसमस को जान सकें, उसके मतलब को पहचान सकें, ताकि उसके मतलब को अपनी जिंदगी में पूरे तौर से ले सकें। आसमानी बाप, मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के सारे कलाम के लिए प्यारे खुदावन जी, उस डबल ब्लेसिंग के लिए जो कि तूने अपने लोगों के लिए दी है मेरे खुदावन जी। मैं तेरे नाम को मुबारक करती हूँ, ऊंचा करती हूँ, क्योंकि तू रब्बुल अफाज खुदा है, तू जिंदा खुदा है, तू आज और अब तक यकसा है मेरे खुदावन जी। तेरे नाम को मुबारक कहते मेरे यीशु, ये कलाम इनकी जिंदगियों में पूरा हो। और मैं ईमान रखती हूँ प्यारे खुदावन जी कि ये इस खुशखबरी को अपने तक नहीं रखे बल्कि लोगों तक पहुंचाए प्यारे आसमानी बाप। उन चरवाहों की तरह इनको भी वो चरवाहा बना कि प्यारे खुदावन जी ये उस खुशखबरी को, यीशु के पैदा होने को, कि वो इस जमीन पर क्यों आया, हमें अपने गुनाहों से निजात देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। मेरा ईमान है अजीजों, हालेलुया चर्च, मैं ईमान रखती हूँ आज कि इस कलाम के वसीले से आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, जो परेशानी है, जो मुश्किल है, जो गुनाह है, जो पाप है, जो किरमिजी रंग है, वो आज आपकी जिंदगी में सफेद होने वाला है। हालेलुया प्यारे खुदावन जी, सारे बंधन टूट जाए, सारी प्रॉब्लम्स यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए, क्योंकि तेरे नाम में कुव्वत है, तेरे नाम में वो पावर है, वो शक्ति है। ओ यस लॉर्ड, उस नाम को हम अपनी जिंदगी में डिक्लेयर करते हैं, इमैनुअल, खुदा हमारे साथ। हालेलुया। ओ यीशु, तू हर वक्त हमारे साथ है, हमारी हर प्रॉब्लम में, हमारे दुख में, हमारी तकलीफ, हमारे आंसुओं में तू हमारे साथ है। मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करती हूं मेरे यीशु, इसलिए तो हम कहते हैं कि यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। मैं ईमान रखती हूँ प्यारे खुदावन जी, इस कलाम के वसीले से, इस वचन के वसीले से आज ये लोग खाली नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी झोलियां भर के जाएंगे, अपनी जिंदगियां भर के जाएंगे। ओ हालेलुया, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं यीशु के नाम में प्यारे खुदावन जी। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि लोग प्यारे खुदावन जी ये सीजनल क्रिश्चियंस ना बने, ये हर रोज तुझे मनाए मेरे यीशु, ये हर संडे आके तेरी पूजा करें, तेरी इबादत करें, तुझे सिजदा करें मेरे यीशु जी, क्योंकि तू ही सिजदों के लायक है मेरे यहोवा। सारा इज्जत और जलाल और बुजुर्गी यीशु तेरे नाम को देते हैं, यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। यीशु के जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। अगर आप खुश हैं, अगर आप आज क्रिसमस में खुश हैं, तो जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए। हालेलुया। खुशी की बशारत, यीशु मसीह पैदा हुआ मुझे और आपको पापों से निकालने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चर्च, आपको एक दफा फिर से मेरी तरफ से, पास्टर अमरीन की तरफ से, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट अपोस्टोलिक चर्च की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से मैरी क्रिसमस। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपको इसी तरह ही खुश रखे और आप खुशी की बशारत देने वाले हों। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करती, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
اور پاک روح کی رفاقت شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. اور چرچ بولے گا آمین آمین.